तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकर ऊच भगवाना। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। जुग जुग टल जबर छतर तख्त दे मालिक ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿਛਲਾ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ बहुत सारिਆਂ ਦਾ हो सकता सुख शांति ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ, पर बहुत ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ गुरु के चरणों में महीने बाद पहुँचदियाँ हैं। जिन्हां ते गुरु की कृपा होंदी है वो इस मार्ग ते आउंदे हन, जिन्हां ते गुरु की कृपा नहीं, मंद कर्म होंदे हन, वो इस रस्ते नूं अपनाउंदे नहीं। जिन्हां ते गुरु की कृपा होंदी है उन्हां दे धार्मिक पक्ष दे विच आके अपने जीवन के सवासां नूं तां सफला करदे ही हन, पर जो जीवन दे विच कष्ट आउंदे हन उन्हां कष्टां दी निवृत्ति जिथे हुंदी है उत्थे सुखां दी भी बहुत आत हुंदी है, उत्थे सुख भी प्राप्त हुंदे हन। इस करके अज हाड़ दा महीना प्रारंभ होया है। पंचम पातशाह जी महाराज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिहाड़ा संगतां मनाया भी है। कल अज भी संगतां बहुत सारियां वो शहीदी दिहाड़े नूं मना रही हैं। सो मनुख चार जूनियां सृष्टि दे विच साज के निरंकार जी ने सृष्टि साजी है। चारे श्रेणियां दे विच भावें कोई मनुख जाति है, भावें पशु है, चाहे पंछी ने, चाहे वनस्पति है। जिथे मनुख सुखां दी भाल विच है उत्थे पशु पंछी भी अपनी सुख दी भाल विच तुरे फिरदे हन। उत्थे वनस्पति दे जिहड़े बृछ हन वो भी चंगी खुराक भालदे हन और सुख भालदे हन। अगर बूटे नूं भी सुख ना मिले तो भी वधदा फुलदा नहीं। अगर पंछियां नूं, जानवरां नूं सुख ना मिलन तो उन्हां दे विच भी शरीर दे अंदर एक घाट रह जांदी है। इसे तरह मनुख दे अंदर भी एक घाट रह जांदी है। मनुख भी सुखां दी भाल विच, हरेक मनुख दो चीज़ां दे सुमेल दे नाल शरीर तुरिया फिरदा है। एक विच आत्मा है जो पवित्र परमेश्वर दी अंश है, एक शरीर है जो पंज तत्तां दा बनिया होया है। उहदे विच निवास करन दा समाग इस आत्मा नूं प्राप्त होया है। वो शरीर दे सुखां वास्ते जिथे मनुख नूं परमेश्वर निरंकार जी ने शरीर के सारे सुखां नूं साज के बाद में शरीर पैदा करके संसार विच भेजिया है। पर मनुख की सोच है, मनुख की ये सोच बनी हुई है कि अगर संसार के सुख प्राप्त हो जान तो मनुख का जीवन सुखी है। संसार के जीवन के सुख तो बहुत दुनिया नूं प्राप्त ने। बड़े अमीर आदमी ने, राजे ने, जिन्हां को सुखां की घाट नहीं है, पर वो भी मन करके दुखी हैं। उन्होंने सुखी करने का होर तरीका किहड़ा हो सकता है? गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर बड़े बड़े राजियां का जिक्र गुरु नानक देव महाराज ने अपनी पवित्र बाणी विच कीता है। सतयुग में जिहड़े तपस्वी लोग सन
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਉਦਾਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਭ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਹਰੀ ਕੇ ਦਾਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਮਦਗਨ ਰੇਖੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ 21 ਵਾਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਰਾਵਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਵਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਰੋਵੇ ਦੈਂਸਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂधी ਡੋਰੂ ਬਾਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਂਡਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ 18 ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਰੋਏ ਪਾਂਡਵ ਪਏ ਮਜੂਰ, ਜਿਨ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਤ ਹਜੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਿਆ। ਰੋਵੇ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਕਰ ਕਰ ਮੰਗੇ ਭੀਖਿਆ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਆ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪਣੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਔਖੇ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ
कोई भी मनुख लग्या उन्होंने ये ढंग तरीका दसिया भाई इस तरीके नाल जिथे तुसीं प्राणायाम करते हो कई बार मनुख दे सवास खिंचण छड्डण विच कमजोरी रह जाती है, उहदे नाल मनुख की सेहत में शरीर में नुक्स पै जाते हैं। साहब गुरु नानक देव महाराज ने कहा भाई अपने सवासां राही परमेश्वर का सिमरन करो, जिहड़ी सुरत है उसनूं शब्द नाल जोड़ो। शब्द कोई भी होवे जिहड़ा गुरु का शब्द है उहदे नाल अपनी सुरत नूं जोड़ना है। सुरत करके ही मनुख दुखी है, जिहदी सुरत इधर उधर जाती है उही सोच करती है। मनुख के अंदर एक सुरत ही दौड़ी फिरदी है, इनू टका विच लिया के टका विच जिन्ना चिर टका विच नहीं आउंदी उन्ना चिर सुखी नहीं हुंदी। जे मनुख की दौड़ लगी रहे वो नहीं सुखी हुंदा, जिहदी सुरत भी दौड़ी रहिंदी वो भी सुखी नहीं हुंदा। जे मनुख कहे मैं सारी दिहाड़ी दौड़ लगी है, दिन रात में भी दौड़ लगी है, कि मनुख सुख शांति ना बैठा, मनी नहीं जा सकती गल। सतगुरु नानक देव महाराज के पंजवें अवतार गुरु नानक देव महाराज गुरु अर्जन देव महाराज अपनी पवित्र रसना द्वारा बचन करते हैं। थित पाई चुके परम गबन, सुन नानक हर हर जस सरवण। अपने कन्नां नाल परमेश्वर के जस नूं सरवण करो। जिहड़ी सुरत दौड़ी फिरदी वो आपे टका विच आ जूगी। जिन्ना चिर सुरत टका विच नहीं आउंदी उन्ना चिर मनुख नूं शांति नहीं कदी मिल सकती। ये सुरत ही चार चफेरे कदी महल उसारदी है, कदी भखारी बन जाती है, कदी किसी पत तरीके दौड़ती है, कदी किसी तरीके दौड़ती है, कदी कोई सुरत किसी की धन किसी का चोरी करन नूं सुरत सोचती है, किसी की सुरत है संसार के कम्मां कारां विच अलझी पई है। उस सुरत नूं समझाउण वास्ते सतगुरु नानक देव महाराज ने कहा भाई बिन नावे जग कमला फिरे। नाम तो बिना संसार के लोग कमले हुए फिरदे है। माया ममता मोहनी जिन बिन दांतां जग खाया, मन मुखा दे गुरमुख उभरे जिनी सच नाम चित लाया। बिन नावे जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। नाम तो बिना जिदा कमला होया मनुख तुरिया फिरदा, जिन्हों सोझी ना होवे कहंदे नाम तो बिना संसारी लोग इस तरह तुरे फिरदे आ। वो सुरत नूं जदों शब्द नाल जोड़ते हैं फिर शरीर नालों संबंध टुट जाता। बहुत सारे महात्मा किन्ना समा समाधियां ला के उन्हां दा शरीर नालों संबंध टुट जाता। जिन्ना चिर शरीर नाल संबंध है, शरीर दुखां सुखां दी भाल विच है, उन्ना चिर आत्मा भी दुखी है। जदों आत्मा शरीर नालों संबंध तोड़दी है उदों फिर आत्मा सुखी हो जाती है। शरीर सुरत जिहड़ा शरीर है ये परिवारक रिश्तेदारां विच होर संसारक सुखां विच होर धन दौलत दे विच अलझिया होया है। जिन्ना चिर उहदे विचों ये मनुख निकलदा नहीं उन्ना चिर इहदी सुरत शब्द नूं फड़दी नहीं है। तां सतगुरु जी बाणी विच लिखदे आ भाई अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। एक तां प्राणायाम दी जगह ते गुरु नानक देव महाराज ने सुरत नूं शब्द नाल जोड़न दा तरीका संसार के लोगों नूं समझाया। ये नहीं कि सिखां नूं समझाया, जिहड़े जिहड़े धर्म विच भी कोई सी उन्होंने भी यही उपदेश किया। ये सर्व सांझी गुरबाणी है, कल्ले सिखां वास्ते नहीं है, ये सारे चारों वर्णां वास्ते गुरबाणी सांझी है। तां सतगुरु जी ने कहा भाई सुरत शब्द लग भव जल तरी है, नानक नाम बखाणे। मुरगाबी एक छोटा जिहा जानवर है, बाकी सारे जानवर जदों पानी चुब्भी मारते हैं उन्हां दे खंभ पानी ना भिज जाते हैं। मुरगाबी छोटा जिहा जानवर है, जदों पानी में चुब्भी मारती है उहदी खंभां नूं पानी स्पर्श नहीं करता। जिन्नी बार मर्जी पानी में चुब्भी मार के जिन्नी बार मर्जी निकल आवे। इहदा प्रमाण सतगुरु जी ने बाणी भी दिता है। जिद्दां मुरगाबी दे खंभां नूं पानी स्पर्श नहीं करता, इस तरह जदों तुसीं सुरत शब्द नाल भेद होवोगे तुहानूं भी भाई संसार के जिहड़े दुख ਹਨ देप तुहाडे शरीर नाल स्पर्श नहीं करनगे। ज्यों जैसे जल में कमल नार मुरगाई निशाणे, सुरत शब्द लग भव जल तरीए नानक नाम बखाणे। इस संसार विचों अपने आप नूं सुखी करन दा तरीका गुरु नानक देव महाराज ने ये नहीं कि कल्ले सिखां वास्ते ही है, ये सारियां वास्ते ही है। चौं वर्णां वास्ते ब्राह्मण नूं भी उपदेश है। चौं वर्णां को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। ब्राह्मण नूं ज्ञान दिता है। ब्राह्मण जिहड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण पूजण युग तो ही पुरख है जिहड़ा चौं वर्णां नूं उपदेश करदा है। जिहड़े अंदर मतस्सब है पूजण युगत नहीं है। बाकी ब्राह्मण नूं उपदेश किया है, वैश्य नूं उपदेश किया है,
ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਆਪ ਗਾਗਰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੋ, ਮਰੋਏ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਬੜਾਏ, ਕਰ ਕਰ ਮੰਗੇ ਭੀਖਿਆ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਆਤਮਾ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਸੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਗਦੈਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੌਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਲ ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਦਿਸੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬੁੱਭਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਉਹ ਨਾਲ ਧਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੂਜੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ 22 ਘੰਟੇ ਜੁੜਿਆ ਏ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ, ਉਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਘਟਦਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਨੇ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਬਿਆ, ਭਰਤਰੀ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਭਰਤਰੀ ਡੁੱਬਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਤਰੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਲ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 16 ਫੁੱਟ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੁੱਬੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੈ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲਦਾ, ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਘਟਦਾ, ਨਾ ਵੱਧਦਾ। ਇੱਕ 999 ਨਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 999 ਨਦੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਛਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹਿ ਸਦਬਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਦਰਿਆ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਬਾਹਰ, ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਦੇਖੋ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਾਣੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਜਦ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾਨਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਲੋਕ, ਸੁਰਨਾਥ ਦੇਵਤੇ, ਹੋਰ ਤਪੀਸਰ ਲੋਕ, ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਧਰਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਥੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ, ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ ਖੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਵਿੱਚੇ ਨਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਹਾਥੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ, ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਖ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਡੋਬਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਨੇ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੇ। ਤਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸਕ ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ, ਅੱਗ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦੋ ਪੰਖ ਨੇ, ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਖੰਭ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਦੋਏ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਛਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਹ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘਟਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਮਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਠੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ,
हर नाम न जिन्ना पास, जिन्हां दे अंदर परमेश्वर का नाम नहीं बसिया उन्होंने तपदा लगता है। कई महात्मा लोग समाधियां ला के बैठे कि धूणियां दे मोहरे बैठे गर्मियां विच, उन्होंने नहीं अग सेक लाउंदी, वो अपनी मौज मस्ती विच बैठे है। तपदा उन्होंने लगता जिहड़े रब तो दूर बैठे, दुख उन्होंने परमेश्वर ने भेजिया जिहड़े रब नूं भुल्ले बैठे है। हुण आम दुनिया की बोली है गर्मी बहुत ज़्यादा है, गुरमुखों हले तो पही नहीं है। जिन्हों ने पिछा साढ़े उम्र दे ने उन्होंने पता पिछे गर्मी ज़्यादा होंदी सी, हुण पखे AC लग गए तो उन्होंने ज़्यादा लगती है, पर हुण ज़्यादा नहीं है, गर्मी पिछे नालों घट है। असाड़ तपंदा तिस लगे, हाड़ के महीने की गर्मी में जिदा दुनिया दुखी है, इस गर्मी तो बचन वास्ते शरीर को सुख देने वास्ते जिन्हां दे अंदर हरि परमेश्वर के नाम का वासा है जी, उन्हां मनुखां नूं शांत रहिंदी है। हरि दे परमेश्वर के नाम का वासा तां हुंदा जिहड़ा मनुख परमेश्वर के घर की सेवा करदा। जिद्दां उच्चे टिब्बियां ते मींह पै जावे, टिब्बे छेती सुक जाते, मींह भमा झड़ी 10 दिन लगी रहे, टिब्बे ते पानी खड़दा नहीं। जिहड़े मनुख दा हौमे अंदर अपनी मत वड्डी समझदा, दूजे की मत छोटी समझदा, गुरुद्वारे जाके सेवादारां नूं अकल देनी, मत देनी, आप कुछ करना नहीं है, उन्होंने कहते हौमे का रोगी है। वो जाके कहते उत्थे उहदे अंदर परमेश्वर जे कोई कहे भी ये अंदर परमेश्वर टिक जाए, परमेश्वर का सुभाव है। तुसी एक पानी है, पानी नूं उच्चे थैं तो सट दिओ, पानी नूं कुछ नहीं कह, सुभाव है पानी का कि पानी ने अपने आप नीवें थैं जाके खड़ा हो जाना। इस तरह परमेश्वर का सुभाव है। जिहड़ी आत्मा नीवी है, जिहड़ा सारियां तो नीवा है, उत्थे जाके परमेश्वर खड़ा हो गया। आप सको जो जाने नीचा, सोऊ गनिया सब ते उच्चा, ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा, माने अपने है सब ते नीचा, हो सबन की रेणका तो आओ हमारे पास। सतगुरु जी कहते जे सारियां तो नीवा हो के फिर मेरे कोल आई, फिर तैनूं मिल जूगा। अंदर परमेश्वर के नाम का वासा उहदे होऊगा जिहदी आत्मा नीवी हुंदी है, जिहदे अंदर हौमे नहीं रहिंदी। तां फरीद साहब जी ने अपना पवित्र बचन अपनी रसना द्वारा लिखिया, फरीदा गर्भ जिन्हां वडियाइयां, जिन्होंने हंकार है मैं अमीर हाँ, मैनू लोग सत्कार दिंदे है, मैनू लोग नमस्कारां करदे है, मैनू लोग मनदे आ, पिंड दे 50 बंदे मेरे मगर तुरदे है। फरीदा गर्भ जिन्हां वडियाइयां, जिन्होंने हंकार अपनी वडियाई का मैं वड्डा, वो गुरुद्वारे जाके भी वडियाई भालदा, मैनू इत्थे भी कोई सत्कार देवे। गर्भ जिन्हां वडियाइयां, धन जोबन आगा, धन का जवानी का, तो अगे जिहड़े सुख वाधू पे उन्हां दा हंकार है। खाली चले धनी सिओं, टिब्बे ज्यों मियाहो। जिद्दां टिब्बियां ते मींह पै गया, उहदे ते पानी का असर कोई नहीं होया, इदां कहते संसार विचों खाली चले गए। जिद्दां टिब्बे खाली रह गए, इदां वो भी संसार विचों खाली चले गए, उन्होंने कुछ नहीं मिलिया। परमेश्वर के नाम नूं अंदर बसाउण वास्ते आत्मा नूं नीवीं करना पाई गुरु नानक के घर विच ये सेवा दसी है। पानी पखा फेरी पानी ढोवां, हर जन के पीसण पीस कमावां। ये 3 अगे सेवा हुंदियां सन। जिथे संगत बैठी होनी तो हाथ नाल पखा चलते हुंदे सी। गुरु अर्जन देव महाराज आई संगत ते कई बारी पखा फड़ लेंदे सी, बाद में संगत ने पछाणिया ये तो उही है जिहड़े साडी रात सेवा करते सी। पखा फेरी पानी ढोवां, खूह विचों पानी कढ़ कढ़ के लिया के लंगर की सेवा करनी, संगतां की सेवा करनी। हर जन के पीसण पीस कमावां, चक्की नाल आटा पीना, चक्की नाल आटा पी के सेवा करनी। पर हुण तिन्ने चीज़ां सेवा बिजली ने लै लईआं। पखे की सेवा बिजली ने लै ली, तो पानी की सेवा बिजली ने लै ली, अपने बिस्तरे दे नाले टूटी लगी है, तो जिहड़ा चक्की की सेवा भी दाने पीण की सेवा भी बिजली ने लै ली। हुण सेवा 2 रह गई, एक झाड़ू की रह गई, एक सेवा भांडे मांजण की रह गई। ये दोए सेवा मनुख नूं नीवां करदियां। झाड़ू फेरूगा मिट्टी पऊगी, कपड़ियां ते पऊगी, मूँह ते पऊगी, ये भी एक सेवा बड़ी उत्तम है। दूसरी सेवा गुरु नानक के घर के जूठे भांडे मांजने। बहुत सारे गुरसिख गुरु घर के भांडे मांज मांज के प्रवान हो गए। भाई नंद लाल जी वर्गे भांडे मांज मांज के गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरणों 'च प्रवान हो गए। ये 2 ही सेवा ने। सेवा तो होर भी बहुतियां ने। दुनिया कोई पदार्थ लियाउंदी है, कोई उन्होंने कट के बना के वरताउंदा है, कोई लंगर दे विच सेवा करदा। सेवा तो बहुत ने, पर ये 2 सेवा सब तो उत्तम महापुरुषों ने दसियां। संत महाराज जी जिन्हां दे पवित्र स्थान ते बैठे हो,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। 10 ਮਿੰਟ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਕਾਲੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਭਗਵਾਨ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਦਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਲੈ, 10 ਮਿੰਟ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬਿਓ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੱਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬਿਓ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਆਏ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰੇ ਇਹਨੇ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸਕੇ ਦੀਏ ਰਹੇ ਅਕਾਏ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਤਸਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ, ਸਿਮਰ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਆ, ਕੋਈ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਾਂ ਕਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਮੇਰਾ ਧਨੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਦੋਏ ਪਾਏ ਬਗੋਚੀਏ ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਇਹ ਦੋ ਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਵੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕ ਲੂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਚੱਕ ਲੂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ मैं पार हो जाना। एक बंदा दो चित्ती च पै जाता, सड़क पार कर लवां जां ना करा, वो दो चित्त में वो मारिया जाता। दोए पाए बगुची है, जिहड़ा इहदे विच फस गया, गल पई सो जम की फास, ਉਹਦੇ गल ਵਿੱਚ जम फाह पा लेंदे, क्योंकि ਉਹਨੂੰ आस ना उधर ली है ना उधर ली है, किसी पासे ਦਾ ਬਣਿਆ नहीं ਉਹ, ਤਾਂ फिर जमा ने गल 'ਚ रस्सा पा लिया। ਉਹਦੇ ਦੋਏ पाए बगुचीए, गल पई सो जम की फास, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲਣੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਖਿਆਸ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੇਵੇ ਕਿਕਰਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇ ਬਜੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੀਆਂ ਕਿਕਰਾਂ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੁੰਡੇ ਉੱਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਨ ਕੱਤਦਾ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਪਹਿਨਣਾ, ਬੀਜਦਾ ਕਿਕਰਾਂ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਜੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲਣੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਅੱਗੇ ਵੱਢੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਬੀਜੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮੂਗਾ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਕੇ ਵਢਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੌਖੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਸੌਖੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਕੰਡੇ ਵੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲਣੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਜੋ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੀਜਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋਚੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਨ ਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਬਜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਚੰਗੀ ਵੱਢੂਗਾ ਉਹ। ਪਿਛਲਾ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੁਣ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲਣੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਖਿਆਸ, ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ 12 ਵੱਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ, ਬਿਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਤ ਗਈ ਰਾਤ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਮਾਏ ਬਹੁਤ ਜੁਗ ਆਸ ਵਧਾਏ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 70 ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 50 ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਿਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ। ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ। फिर कहते पछतावा करना पऊगा बाद में, फिर की फायदा। आप पछताया क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर साहब कहते मन राम सिमर पछताहेगा, पापी जीरा लोभ करता है आज काल उठ जाएगा। लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा। तन जोबन का गर्भ न कीजिए कागज ज्यों गल जाएगा। धर्म राय जब लेखा मंगे तो क्या मुख लैके जाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। कहे कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। कहते साधुआं दी रब दे प्यारियां दी संगत कर फिर तां तर जाऊँगा। जे संगत किसी रब दे प्यारे दी करनी नहीं, सिमरन भजन करना नहीं,
मन ਨੂੰ राम ने परमेश्वर ਨੂੰ सिमरना नहीं, कहते फिर रैन बिहानी पछतानी उठ चली गई निराश। अगे जाके तरीका दसिया, जिनको साधु भेटिए सो दर गए हुए खलास। खलासी होंगी तसली हो गई भी दरगाह में जाके, जिन्होंने साधु महात्मा मिल गए उन्होंने दरगाह में जाके किसी ने पूछया नहीं। रे रे दर गए कहे ना कहू, आओ बैठा उधर सब देऊ। धर्मराज ने हदायत की, अपने जेड़े मोरे दूत है उन्होंने हदायत की है, वो खबरदार देखियो भुल के भी जिथे साधु महात्मा सिमरन भजन करते होण जां उन्हां दे सेवादार होण, भुल के भी ना चले जाओ किते। जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, न हो न तू न छुटे निकट ना जाइयो दूत। वो कहता कि भुल के भी ना चल जाओ बिचे, मैं भी तो बिचे तुसी फस जाओगे। तां धर्मराज सतगुरु जी पंचम पातशाह जी लिखते, साध संग धर्मराय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। कहते साधु की संगत ना धर्म राजा भी खड़ा होकर सेवा करता। होर तो छड्डो तुसी, धर्म राजा बाकी नूं सजा दिंदा, इन्हां दी सेवा करता। तां सतगुरु जी कहते जिनको साधु भेटी है सो दरगाह हुए खलास। जिन्हों साधु मिल गया, जिन्हों साधु की संगत मिल गई, दरगाह में उन्होंने किसी ने दबका नहीं मारिया, किसी ने कुछ नहीं किया। जिनको साधु भेटी है सो दरगाह हुए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। जिन्हां ते गुरु की कृपा है, जिन्हां दे अंदर गुरु का प्यार है, वो दर्शनां की इच्छा रख के बैठे है। बहुत सारे महाराज अरदासां भी करते, महाराज दर्शन दे दो जी। एक सुपन दर्शन है, एक प्रतख दर्शन है। कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। महाराज थोड़े दर्शनां की प्यास लगी हुई है। एक चेता रखियो, जिन्हों प्यास ना लगे भुख ना लगे, उन्होंने डॉक्टर कहते भी तू बीमार है। बीमार आदमी ने प्यास भी कईयां नूं ज़्यादा लगन लग जाती, कईयां नूं घट लगती है। एक प्यास है, एक भुख है। प्यास है दर्शनां दी, भुख है नाम दी। साचे नाम की लागे भूख, जिन्हों भुख नहीं लगती वो भी बीमार है। जिन्हों दर्शनां दी प्यास नहीं लगती वो भी बीमार है। इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज कहते, महाराज कृपा करो जी, थोड़े दर्शनां दी प्यास ही लग जाए। थोड़े दर्शनां की इच्छा बनी है, इहदी इच्छा बन जाए। कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। थोड़े तो बिना संसार में दूजा कोई नहीं महाराज। तुसीं हो संसार दे विच परिपूर्ण, इको ही एक कले अकल कला भरपूर रहा सारी सृष्टि में। थोड़े तो बिना दूजा कोई नहीं है। जां जिहड़ा तुहाडे वर्गा हो गया सिमरन भजन करके, थोड़ा वर्गा जो थोड़े विच गुण सी महाराज, जिन्हां दे विचों गुण आ गए, उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब ने लिखा, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। उहदे अनेकां रूप ने, पर उहदे वर्गे कुछ संसार विच होए आ। उन्होंने कहा रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। उहदे वर्गे ही ने, उन्होंने भाई मन्निया जा सकता। जिन्हां दे स्थान ते तुसीं बैठे हो, उन्होंने भी संसार के बहुत सारे साधु महात्मा ने, साधु मंडलियां ने ब्रह्म ज्ञान कर ब्रह्म ज्ञानी करके मन्निया है। ये भी वही स्वरूप सन। गुरु नानक का 74 रूपां दे विचों एक रूप संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज होए है। होर भी बड़े बड़े महापुरुष जिन्हां दा जिक्र गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज अपनी पवित्र रचना द्वारा लिख गए है। उहदे वर्गे कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। असाड़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। हाड़ का महीना उन्होंने पुरुषों को शोभ नहीं कहे, जिन्हों के अंदर हिरदे विच परमेश्वर के नाम का निवास है, परमेश्वर के नाम का वासा है। ये तो पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ किहदे अंदर वासा है, किहदे अंदर नहीं। जिहदे अंदर नहीं उन्होंने दसिया तरीका, भाई तू गुरु के घर की सेवा कर, मन नीवा कर। जदों मन नीवा हो जाऊगा उत्थे परमेश्वर के नाम का वासा हो जाऊगा। जिहड़ा मन नीवा नहीं हुंदा, ये दो चीज़ों का तिखा विरोध है। जिदा दो बंदियां दा विरोध चलदा होवे, एक बह जांदा, दूआ उत्थों आपे चले जांदा। धुप दा छां दा तिखा विरोध है। जे धुप आउण लग जांदी, छां आपे परे जाओ। छां नूं कहना थोड़ा कहंदा भी चले जा, तेरा विरोधी आ गया। जिथों लोभ आ गया उत्थे संतोख आपे चले जांदा। जे संतोख आ गया तो लोभ ने अपना आप चक लेना। इदां ही जिथे जिथे कोई एक दूजे का विरोधी है, वो तिखे विरोधी है। हौमे नावे का विरोध है। जिथे हौमे उत्थे नाम नहीं टिकता।
नाम नूं तुसीं अंदर लै आओ, हौमे आपे बाहर निकल जूगी। जिहड़ी चीज़ का जोर चल जाए, जे फसल भारी हो जाए तो घाह नूं मार दिंदी आ, घाह भारा हो जाए फसल नूं मार दिंदा। जिहड़ी चीज़ का भार पै जाना तां सतगुरु जी कहते साड़ सुहंदा तिस लगे, उन्हां पुरशां नूं सोभनीक है जिस मन हर चरण निवास। परमेश्वर के चरणों का वासा है, जिन्हां दे अंदर परमेश्वर के चरणों नूं अंदर वासा जगह दिती है, वो परमेश्वर नूं अंदर बहाल के बैठे है। जदों ध्रुव ने सिमरन किया, होए अतीत गृहस्थ अज उन्होंने के मंगण जाई सिद्धा नूं उपदेश सतगुरु नानक देव महाराज ने किया सी। पर जदों ध्रुव ने परमेश्वर नूं आराधन किया, वो इसे गल तो गया सी कि मैनूं माता जी धक्के पैंदे हैगा तां मैं राजे का पुत्र। उन माता ने कहा सी, पुत्र परमेश्वर आराधीए जिंदू होईए पतत पनीता। परमेश्वर का सिमरन नहीं तू किया, राज तो तैनूं मिल गया पर सुख नहीं मिलिया, परमेश्वर का भजन कर। फिर वो परमेश्वर का भजन किया, तां फिर परमेश्वर का भजन करके परमेश्वर नूं अंदर जगह देती। इत्थे तक अवस्था पहुँच गई कि उन्हें साह रोक लिया। जो साह रोक लिया, हवा रोक ली, सारी संसार की दुनिया का हवा रुक गई, लोग मरन लग गए। जो लोग मर के डिगन लग गए, भगवान नूं फिक्र पिया सृष्टि दे विच हवा रुक गई है। फिर उन्होंने जाके ध्रुव नूं उठालण की कोशिश की। ध्रुव जदों ना हिलिया, फिर महाराज ने जिहड़ी फोटो लैके अंदर बैठा सी वो भगवान की, वो फोटो खिंच लई। जदों फोटो खिंच लई, उहदियां अखां खुल गईयां। उन्हें देखा मोरे उही स्वरूप खड़ा, जिन्हें अंदर परमेश्वर नूं जगह दिती है बैठण वास्ते। उन्होंने हाड़ का महीना सोभनीक है, उन्होंने अंदर परमेश्वर के चरणों का वासा है, जिस मन हर चरण निवास। उन्होंने सोभनीक है। सारिਆਂ ਨੂੰ भाई तुसीं सारे, भावें गर्मी का मौसम है, भावें गौरमेंट दीयां पाबंदियां ने, पर इत्थे गुरु नानक की कृपा है। इत्थे कोई पहले दिन तो ही ये पाबंदी नहीं गुरु नानक साहब ने रखी। सारिਆਂ का धन्यवाद है। इस तरह पाई है जिहड़ा तुहाडा समा है गुरु नानक की वडियाई करदिआं बतीत होया। ये स्वाद सफले समझो, ये समझ लो गुरु नानक के घर की हाज़री लगी है। तो सारिਆਂ का धन्यवाद जी। सतगुरु जी कृपा करन, अगे तो होर बख्शिश करन, तरक्की मनुख करे। जिहड़े कहंदे तड़के उठ नहीं हुंदा, उन्हां नूं भै नहीं है। कई कहंदे जी तड़के उठ नहीं हुंदा, उन्हां नूं डर नहीं है। बहुत सियाणप जम का पाओ व्यापे। जिहड़ा सियाणा बंदा है वो इस गल नूं डरदा भी मैं जम दा डंडे तो बच जावां, वो फिर डरदा, फिर उठदा। जिहड़ा कहंदा उठदा नहीं, उन्होंने डर नहीं है, किसी का भै नहीं है, उन्होंने पता नहीं है, जम का पता नहीं है। जिहड़ा जम का बहुत वड्डी सियाणप है, गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे बहुत सियाणप जम का पाओ व्यापे। जम के डर नूं अंदर लियावे, पैबिन भगत ना होए तेरी। जिन्ना चਿਰ अंदर पै नहीं है, भगती रब की हुंदी नहीं है। जम के डर तो बिना भगती हुंदी नहीं। जिन्हां भगतां ने रब की बंदगी की है, उन्हां दे नेड़े फिर जम गया नहीं। जम ने तां की जाना सी, संसारी दुख भी नहीं उन्हां दे नेड़े आए। जे कोई दुख आया भी है पर वो आत्मा करके दुखी नहीं होए। शरीर करके तो बहुत सारे आत्मा महापुरुषों ने भी कष्ट आए है, पर वो शरीरक कष्ट नूं उन्होंने बहुता मन्निया नहीं। इस करके गुरमुखो तड़के उठदा इशनान एक टाइम रखिया करो। जे किसी का 4 बजे का रोज़ 4 बजे का, वो तो पहला तो जब मर्जी उठ करो, पर जेड़े वेले बहना एक टाइम रखिया करो। ये भी चेता रखियो, स्कूल में टाइम ना जाइए, स्कूलों कढ़ देंगे। दफ्तर में अफसर टाइम ना जाए, उन्होंने दफ्तर विचों कढ़ देंगे। फौज में टाइम ना जाए तो फौज चों कढ़ देंगे। एक टाइम परमेश्वर के मिलन का रखो, मैं इस टाइम तैनूं मिलना, वो थानूं मिलण वास्ते खड़ा होगा। जे तुहाडा कोई टाइम नहीं तो परमेश्वर साडा बज्जा होया नहीं है। भगतां ने रब नूं खड़ा करके बन लिया एक टाइम ते। वो जे किसी ने 4 बजे बाणी पढ़नी है, पहले उठ खड़ो, एक टाइम रखो। टाइम खुंझना नहीं चाहिए। बहुत सारे कहते जी उठने में जी नहीं करता, उठने में डर है नहीं किसी का। जिहड़े न्याणे पता भी फेल हो जाना, रात को सौंदे नहीं है। जिन्हां भगतां नूं रस आ गया, बंदगी का नाम का रस आ गया, वो तो रात को भी पानी में खड़े हो के धुप में, संत महाराज धुप में इदां दी धुप में घूमते होंदे सन, रेते दे विच औखे हो के बंद भजन बंदगी की है। तरक्की करिया करो। यह समा जिहड़ा है बहुत भगतां वास्ते तो चंगा, बाकियां वास्ते भावें माड़ा होवे। थोड़ा भी करोगे फल ज़्यादा मिलूगा। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी।